കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് BSc കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നവംബർ 2021 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ സെക്ഷൻ ബി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് ദ 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ. The Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI is the central government ministry for conducting statistical studies in national level. It has two wings: Statistics Wing, which is the National Statistical Office NSO, and the Program Implementation Wing. NSO has two wings: Central Statistical Office CSO and National Sample Survey Office NSSO. CSO, the Central Statistical Office, and its computer wing is situated in New Delhi. It coordinates the statistical activities of the country and conducts annual surveys of the industries and economic census. It compiles the Consumer Price Index and Industrial Production Index. അടുത്ത വിങ്ങാണ് ദ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ്. The National Sample Survey Office NSSO comes under Ministry of Statistics and Program Implementation, headed by a Director General, is responsible for the conduct of large-scale sample surveys in diverse fields on all India basis. Primarily, data are collected through nationwide household surveys on various socio-economic subjects, annual survey of industries, etc. It is the largest organization in India which conducts regular socio-economic surveys. NSSO has 4 subdivisions. One is Survey Design and Research Division SDRD, Field Operations Divisions FOD, Data Processing Division DPD, and Coordination and Publication Division CPD. Next question. Differentiate between primary and secondary data. Explain various methods for collecting primary data. Primary data are those collected by the investigator himself for the first time for a specific purpose, and hence they are original in character. It is a first-hand data. For example, if the investigator wants to get some information about the wages of workers of a factory, he can visit the workers' colony and get his information by contacting every worker by enquiring about the wages. This first-hand information is the primary data. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ നേരിട്ട് ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ടൈം, അതായത് മറ്റാരും കളക്ട് ചെയ്യാതെ ഇയാൾ തന്നെ അയാളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ. Secondary data are the data collected by someone else for his purpose and is utilized by the investigator for a study. The collection of secondary data has the advantage of being less time consuming and less expensive. Secondary data can be collected from published or unpublished sources. Methods of collecting primary data. Direct personal investigation. In this method, data is collected directly from the informants by personal interviewing. The interviewer has to be on the spot for conducting this enquiry, and he has to meet the people from whom the data are to be collected. Next method is indirect oral investigation. In this method, the data are collected from second parties who are in touch with facts under the enquiry. These persons are called witnesses. അടുത്ത method, telephone interviewing. In this method, the data is collected through telephone calls. This method has the advantage of partial anonymity of the respondent because he or she does not meet the interviewer face to face. The scope of this method is restricted to short surveys like opinion polls. അടുത്തത് local correspondence. In this method, the data is not directly collected by the enumerators but are provided by the local correspondents. Such data are not very reliable. Therefore, this method can be applied when high degree of precision is not necessary. This method has the advantage of being least expensive and convenient. അടുത്തത് using questionnaires and schedules.
In this method, data is collected from the informants by mailing questionnaires to them or by enumerators using schedules. A questionnaire is a set of printed or written questions with a choice of answers which are designed for the purpose of the statistical survey. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Explain kurtosis and its measure based on moments. Kurtosis refers to the peakness of the curve of a frequency distribution. It tells us about the concentration of observations around the mode. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേവ് എത്രത്തോളം പീക്ഡ് ആണെന്നോ ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്നോ എന്നാണ് കർട്ടോസിസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് മോഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്രത്തോളം അകന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കർട്ടോസിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. If the curve of a frequency distribution is neither too peaked nor too flat, then it is called a normal curve or mesocurtic curve. ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേവിൽ നമ്മൾ മോഡിന് ചുറ്റും ഈ ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേവ് വല്ലാതെ പീക്ഡും അല്ല വല്ലാതെ ഫ്ലാറ്റും അല്ലാതെ കിട്ടുന്നത്. If the curve of a frequency distribution is flatter than the mesocurtic curve, then it is called a platykurtic curve. അപ്പം മെസോകർട്ടിക് കേവിനെക്കാട്ടും ഫ്ലാറ്റർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി അകന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത്, കുറച്ച് അകന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേവ് ഫ്ലാറ്ററായിട്ട് മാറുന്നത്. If the curve of the frequency distribution is more peaked than the mesocurtic curve, then it is called a leptokurtic curve. ഇപ്പോൾ ലെപ്റ്റോകർട്ടിക് കേവിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്, അവിടെയാണ് മോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പീക്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കേവാണ് നമ്മളെ മെസോകർട്ടിക് കേവ്. ആൻഡ് അതിനെക്കാട്ടും പീക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവ് ഇസ് ലെപ്റ്റോകർട്ടിക് കേവ്. ആൻഡ് അതിനെക്കാട്ടും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കേവ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റികർട്ടിക് കേവ്. ഇനി നമുക്ക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കർട്ടോസിസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കർട്ടോസിസ് β2. β2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു μ4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ μ2 സ്ക്വയർ. ആൻഡ് γ2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു β2 - 3. ഇത് രണ്ടുമാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കർട്ടോസിസ്. വെർ μ2 ഈസ് ദ second central moment and μ2 is equal to summation x minus x bar the whole square by n. μ4 is the fourth central moment and μ4 is equal to summation x minus x bar whole raised to 4 by n. ഇത് നമ്മൾ റോ ഡാറ്റയുടെ കേസിലാണ്. ആൻഡ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി പ്ലാറ്റികർട്ടിക്, മെസോകർട്ടിക് ഓർ ലെപ്റ്റോകർട്ടിക് അക്കോർഡിംഗ് ആസ് β2 is less than 3, β2 equal to 3 or β2 greater than 3 respectively. അപ്പോൾ β2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 3 എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ കേവ് എന്താണ്, മെസോകർട്ടിക് കേവാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ 3നെക്കാട്ടും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലാറ്റികർട്ടിക് കേവാണ്. 3നെക്കാട്ടും വലിയ വാല്യൂ ആണ് β2ന് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവർ കേവ് ഇസ് ലെപ്റ്റോകർട്ടിക്. അല്ലെങ്കിൽ γ2യുടെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ γ2 ഈക്വൽ ടു 0 ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേവ് സിമെട്രിക് ആവുന്നത്. ലെസ് ദാൻ 0 നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലാറ്റികർട്ടിക്കും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുമ്പോൾ അത് ലെപ്റ്റോകർട്ടിക്കും ആയിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഫോർ കർവ് ഫിറ്റിംഗ്. Explain the method of fitting a curve y is equal to a e raised to bx using the observations x1 y1 x2 y2 etc xn yn. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് കർവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് കർവ് ടു എ ഗിവൺ ബൈവേരിയറ്റ് ഡാറ്റ റെഫേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡിങ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കർവ് വിച്ച് ഫിറ്റ്സ് ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ. Such a curve is called the curve of best fit. The curve of best fit is obtained using the principle of least squares. The principle of least squares states that the sum of the squares of errors between the observed values and the expected values should be minimum. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ്, ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വൈയുടെ വാല്യൂസ് y1 y2 എക്സെട്ര
yn. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഒരു കേവിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ y is equal to f of x എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കേവിനെ എനിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ f of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കാം, ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം ax പ്ലസ് b എന്ന രൂപത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ f of x ചിലപ്പോൾ ഒരു പരാബോള ആയിരിക്കാം, ax² പ്ലസ് bx പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു a(b)(x) എന്ന് പറയുന്ന കേവ് ആയിരിക്കാം, ae(bx) എന്ന് പറയുന്ന കേവ് ആയിരിക്കാം, ax(b) എന്ന് പറയുന്ന കേവ് ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കേവ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയോട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എക്സ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും y എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കണം, f of x എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പം y ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും y എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ ഫോം ax പ്ലസ് b. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഓരോ എക്സിനും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ y വാല്യൂസ് ഇത് നമ്മളുടെ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസാണ്. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന y വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കണം, എക്സ്പെക്റ്റഡ് y വാല്യൂസ് ഷുഡ് ബി x1 ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിക്കുന്ന f ഓഫ് x1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് x2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് f ഓഫ് x2 എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. ആൻഡ് xnന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് f ഓഫ് x. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇത് ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ആണ്, ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മളതിൻ്റെ ഇറേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് y0 മൈനസ് y(e). ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് x1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y1 മൈനസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇറേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഇറേഴ്സ് ഷുഡ് ബി മിനിമം എന്നാണ്. അതായത് ഈ ഇറേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ, അതായത് y0 മൈനസ് y(e) അല്ലേ, അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം, അതായത് ഓരോ വാല്യൂയിലും കിട്ടുന്ന എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും, y0 മൈനസ് y(e) ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കാണുന്നു. ആ ടേംസിൻ്റെ എല്ലാം സം, അതിന് നമുക്ക് എസ് എന്ന് കൊടുക്കും. ഈ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഷുഡ് ബി മിനിമം. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേവിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എയും ബിയും. നമ്മൾ എയും ബിയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഡോ എസ് by dou A should be equal to 0 and dou S by dou B should be equal to 0. ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേവ് y is equal to ae raised to bx എന്ന് പറയുന്ന കേവ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ ആയിട്ടുള്ള x1 y1 x2 y2 എക്സെട്ര xn yn ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. xn yn ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ലോഗരിതം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് ലോഗരിതംസ്, ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ log y is equal to log ae raised to bx എന്ന് നമുക്ക് വരും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു log a പ്ലസ് log ae raised to bx, log a പ്ലസ് log e raised to bx എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു log a പ്ലസ് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, bx log e എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. ഈ പവറിലുള്ളത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പം log y ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് log a പ്ലസ് bx log e, ഓർ ഒന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പം log y ഇസ് ഈക്വൽ ടു log a പ്ലസ് ഞാൻ ബി ലോഗ് ഇനെ അടുപ്പിച്ചെഴുതുന്നു, ബി ലോഗ് ഇ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോഗ് വൈ, ലോഗ് എ ആൻഡ് ബി ലോഗ് ഇ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് പുട്ട് ലോഗ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ലോഗ് വൈനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ വൈ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതുമാതിരി ലോഗ് എയിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ബി ലോഗ് ഇ എന്ന് വന്നതിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇൻറ്റു സ്മോൾ എക്സ്, ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. അതായത് ദിസ് ഇസ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ എ ആൻഡ് ബി. എയും ബിയിലും ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ്. നമ്മളെ വേരിയബിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്? വൈ, ക്യാപിറ്റൽ വൈയും എക്സുമാണ്. ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ലോഗ് വൈ ആണ്. അതായത് സ്മോൾ വൈകളായിരിക്കും ഡാറ്റയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ലോഗരിതം എടുത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുണ്ട്, എയും ബിയും. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. അതായത് ലീനിയർ ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രണ്ട് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നു. നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ എന്താണെന്നും ക്യാപിറ്റൽ എ എന്താണെന്നും ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്താണെന്നും എന്നാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യം നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്താണെന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് എ ആൻഡ് ബി. ആദ്യത്തത് സമ്മേഷൻ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിന് വെറും സിഗ്മ കൊടുത്ത പോലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എ സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പം സിഗ്മ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ടൈ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ സ്മോൾ എക്സ്. ഇവിടെ വൈ ക്യാപിറ്റലാണ്, കാരണം ലോഗ് വൈ ഐ ആണ് എടുക്കുന്നത്. എക്സ് ഐകൾ അതേ തന്നെ ഡാറ്റയിൽ തന്ന അതേ എക്സ് ഐകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ എക്സ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ എടുത്ത പോലെയാണ്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ്. ഈ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ വാല്യൂസുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം സ്മോൾ എയും സ്മോൾ ബിയുമാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ലോഗ് എനെയാണ്, log small a. So what is small a? Small a is equal to anti-log of capital A. Anti-log of capital A എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എനെ കിട്ടി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി? ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് സ്മോൾ ബി ലോഗ് ഇ. അത് ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് 10 ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്മോൾ ബി? ഫോർ സ്മോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഗ് ഇ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ബിയും കിട്ടി. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂം കിട്ടി, സ്മോൾ എയുടെയും സ്മോൾ ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ബി എക്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒബ്റ്റെയിൻ the regression line of x on y and regression line of y on x using the following data on x and y. x values തന്നിട്ടുണ്ട് 8, 12, 15, 17, 20, 23 and 25. y values 10, 15, 16, 20, 25, 30 and 35. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് കാണണം. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് y on x, റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ. ഇതാണ് വൈ ഓൺ എക്സിനുള്ള ഫോർമുല. ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദിറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈനുകൾ എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് സമ്മേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ.
അതുമാതിരി ഇവിടെ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് സമ്മേഷൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മേഷൻ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഈ ഫോമിലുള്ള ഫോർമുലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എക്സ് അറിയണം, സമ്മേഷൻ വൈ അറിയണം, സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വേണം, സമ്മേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ ഡാറ്റേനെ എഴുതി എനിക്ക് വേണ്ട കോളംസ് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോളം വേണം, വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോളം വേണം, എക്സ് വൈയുടെ കോളം വേണം. ഇവരുടെ എല്ലാം സമ്മും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയറുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വൈ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ സമ്മെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് 120, സമ്മേഷൻ വൈ ഇസ് 151, സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2276, summation y square is equal to 3731 and summation xy is equal to 2905. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബി വൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് summation x summation y divided by n into summation x square minus summation x the whole square. ഈ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ഇവിടെ 7 പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 7 ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2905 എന്നാണ്, മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ ദറ്റ് ഈസ് 120 ഇൻറ്റു 151 ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ. 7 ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് 2276 മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇസ് 120, 120യുടെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.45, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.45 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. സിമിലർലി നമ്മൾ ബി എക്സ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് സമ്മേഷൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മേഷൻ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം തന്നെയാണ്, 7 ഇൻറ്റു 2905 മൈനസ് 120 ഇൻറ്റു 151 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ n ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് 7 ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 3731 മൈനസ് സമ്മേഷൻ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് 151 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.67 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് y bar is equal to byx into x minus x bar. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കൂടി അറിയണം. വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ബാർ? എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 17.14. എക്സ് ബാർ ഈസ് 17.14 and y bar എന്താ നോക്കാം. y bar is summation y by n. summation y is 151 by 7 which is equal to 21.57. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കിട്ടി. ഫോർ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം y മൈനസ് വൈ ബാർ is 21.57 that is equal to ബി വൈ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1.45 എന്നാണ്, ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് 17.14.
ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് y ഓൺ എക്സ്. സിമിലർലി നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എഴുതാം. എക്സ് ഓൺ വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 17.14 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 0.67 ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് 21.57. ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈനുകളുടെ ഇക്വേഷനുകൾ. Next question. Show that Pearson's coefficient of correlation is invariant under linear transformation. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പം x1 y1 x2 y2 എക്സെട്ര xn y എന്ന് പറയുന്ന എക്സും വൈ വാല്യൂസും അടങ്ങിയ നമ്മളെ ഡാറ്റയുണ്ട്. n pairs of observations ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ coefficient of correlation എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവരുടെ coefficient of correlation Rxy can be written as 1/n into summation xi minus x bar into yi minus y bar divided by root of 1/n into summation xi minus x bar the whole square into root of 1/n into summation yi minus y bar the whole square. ഇതാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ള ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 1/n, ഇവിടെ 1/n ഉണ്ട്, ഇവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും 1/n ഉണ്ട്, ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് 1/n ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ ദ ഫോർമുല ഈസ് സമ്മേഷൻ xi മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു yi മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ xi മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ yi മൈനസ് വൈ ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വരെ ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് യു ഐ ആൻഡ് വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലെറ്റ് യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ വേരിയബിളിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. ഇതൊരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി അല്ലേ. യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ബൈ ബി. ആൻഡ് ഒരു വേരിയബിൾ കൂടി വി ഐ. വി ഐനെ ഞാൻ വൈ ഐൻ്റെ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വൈ ഐ മൈനസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ എഴുതി യു ഐ ആൻഡ് വി ഐ, എക്സ് ഐയുടെയും വൈ ഐയുടെയും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു ഐയുടെയും വി ഐയുടെയും കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. നമുക്കത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആർ യു വി. ആർ യു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് യു ഐയും വൈ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി ഐയുമാണ്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ യു ഐ മൈനസ് യു ബാർ ഇൻറ്റു വി ഐ മൈനസ് വി ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ യു ഐ മൈനസ് യു ബാർ the whole square into root of summation vi minus v bar the whole square. ഇതാണ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലീനിയർലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് വേരിയബിൾസ് ആർ യു ആൻഡ് വി. അപ്പോൾ ആർ യു വി ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നാലും നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അതായത് ആർ യു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എക്സ് വൈ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. യു ഐ ഈസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ബൈ ബി. അപ്പോൾ യു ബാർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം. അതേമാതിരി വി ബാർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യു ബാർ? യു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഐകളുടെ അർത്തമാറ്റിക് മീനാണ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് 1/n സമ്മേഷൻ യു ഐ. യു ഐകളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 1/n ചെയ്തതാണ്. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ എന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ. സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n ആയിരിക്കും. യു ഐനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ 1/b ഇൻറ്റു
1/n ഇൻറ്റു നമുക്കുള്ളത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n എ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/b ഇൻറ്റു 1/n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n എ. എ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മൾ n ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? 1/n എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോറി n എ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/n കൂടി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി ഒരു 1/n കൂടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/b ഇൻറ്റു 1/n സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ that is our x bar minus a. അതായത് u bar is equal to x bar minus a divided by b ആണ്. Similarly എന്താണ് v bar? v bar is 1/n summation vi which is equal to 1/n summation i is equal to 1 to n yi minus c divided by d ആണ്. ഇതിനെയും ഇതേപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് v bar ആയിട്ട് y bar മൈനസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ വി ബാർ എന്താണെന്നും യു ബാർ എന്താണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ആർ യു വിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആർ യു വി? ആർ യു വി നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് സമ്മേഷൻ യു ഐ മൈനസ് യു ബാർ ഇൻറ്റു വി ഐ മൈനസ് വി ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ui minus u bar the whole square into root of summation vi minus v bar the whole square എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരു യു ഐ മൈനസ് യു ബാറും വി ഐ മൈനസ് വി ബാറും വരുന്നുണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് യു ഐ മൈനസ് യു ബാർ അല്ലേ? ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഐ മൈനസ് യു ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് യു ഐ? എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ബൈ ബി മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് യു ബാർ? യു ബാർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്നാണ് അല്ലേ. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഉണ്ട് ആൻഡ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ പ്ലസ് എ എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എയും പ്ലസ് എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. അപ്പോൾ യു ഐ മൈനസ് യു ബാറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സൈസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ വി. സിമിലർലി വി ഐ മൈനസ് വി ബാറിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്നും എഴുതാം. കാരണം വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഐ മൈനസ് ബി ബൈ ഡി, വി ബാർ ഇസ് വൈ ബാർ മൈനസ് ബി ബൈ ഡി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിനെ എഴുതാം? യു ഐ മൈനസ് യു ബാറിനെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ ബി എന്നും വി ഐ മൈനസ് വി ബാറിനെ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ബൈ ഡി എന്ന രൂപത്തിലും നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ വന്നവിടെ ഞാൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി, വി ഐ മൈനസ് വി ബാർ വന്നവിടെ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതി അല്ലേ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/bd എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് എഴുതാം. ഇവിടെ 1/bd എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. സമ്മേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ. ഇനി നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1 സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് 1/b കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1/b സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇൻസൈഡ് എ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. അതേമാതിരി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 1/d ഉണ്ട്, അതായത് 1/d സ്ക്വയർ ആണ്, അതും റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 1/b സ്ക്വയറും ഉണ്ട് 1/d സ്ക്വയറും ഉണ്ട്. അവരെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ആരെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം? 1/bd അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ.
ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 1/BD ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ആളാരാണ്? ദിസ് ഇസ് അവർ RXY. അപ്പോൾ RUV ഇസ് ഈക്വൽ ടു RXY. അതായത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പോലും എന്താണ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. RUV അതായത് യുവും വിയും എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെമി ആവറേജ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് ഇൻ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ. In this method, the whole data is divided into two equal parts with respect to time. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ രണ്ട് തുല്യ പകുതികളായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്നു. In case of odd number of time values, the two parts are obtained by omitting the value corresponding to the middlemost time value. Next, we compute the arithmetic mean of the two parts and plot these averages against the mid values of the respective periods covered by each part. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കും. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ തുല്യമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഹാഫുകളെ നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് രണ്ട് ഹാഫുകൾ കിട്ടിയിരിക്കും. ആ രണ്ട് ഹാഫുകളുടെയും എർത്തമാറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് സെമി ആവറേജസ്. രണ്ട് ഹാഫുകളുടെ ആവറേജസ് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ മിഡിൽ ഇയറായിട്ട് അവർ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും. അവരെ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ലൈനാണ് നമ്മളുടെ ട്രെൻഡ് ലൈന്. അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ട്രെൻഡ് വാല്യൂസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വി കമ്പ്യൂട്ട് ദ അർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ ടു പാർട്സ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ദീസ് ടു ആവറേജസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മിഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി റെസ്പെക്റ്റഡ് പീരിയഡ് കവേർഡ് ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്. The line obtained by joining these 2 points is the required trend line and may be extended both sides to estimate the intermediate or future values. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഇയേഴ്സും സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 ഇയേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ ആവറേജ്, അതായത് 50 + 49 + 52 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 50 + 49 + 52 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 അതായത് 151/3 എന്ന് വരും. ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ സെമി ആവറേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ ഇയർ ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. 2010 ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ഇതേപോലെ ഉള്ള 3 ആവറേജുകൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 3 സെറ്റിൻ്റെയും ആവറേജ്, ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ 2013 നേരെ എഴുതുന്നു. അതായത് 58 + 60 + 72 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടുമല്ലോ. ആ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാല്യൂവിനെ 2010 നേരെയും മറ്റേ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ 2013 നേരെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസിലും നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇയേഴ്സിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇയേഴ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെമി ആവറേജുകളെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡാറ്റ വാല്യൂസിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2010 നേരെ ഈ വാല്യൂവും അതുമാതിരി 2013 നേരെ അടുത്ത വാല്യൂ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് അവർ ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ 2012 ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എഴുതും. അതായത് 2010 നേരെ ആൻഡ് ഈ ലാസ്റ്റ് 3 ഇവരുടെ ആവറേജ്, ഈ 3 പേരുടെ ആവറേജ് കണ്ടിട്ട് 2014 നേരെ എഴുതും. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കും. ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെമി ആവറേജസ്.